हाँ जी, सत श्री अकाल जी। अज मेरे नाल एक बहुत ओवर कॉन्फिडेंट बंदा बैठा आ। ओवर कॉन्फिडेंट मैं तां कह रहा, एक मिडोकर मीडियम फैमिली के विच होने के बावजूद ये बंदा कह रहा मैं बहुत जल्द करोड़पति बनन जा रहा, क्योंकि लखपति तैनूं मैं बना रहा सी, क्योंकि ये ग्रैजुएट हैगा तो ग्रैजुएशन बेस तक मैं कोर्स कराना सी छोटा जिहा, जिहदे विच 2 साल मेहनत करने तो बाद ये लखपति बन सकता सीगा, एक सरकारी नौकरी लै सकता सीगा या कोई भी वाला काम कर सकता, जिहदे नाल ये थोड़ी थोड़ी इनकम के नाल 30-35 हज़ार इनू इनकम वो होनी सी, जिहड़ा मैं इहनूं कोर्स करने कह रहा सीगा, जिहदे नाल इन्हें साल के विच ही लखपति बन जाना सीगा। नॉर्मल जिवें एक सर्विसमैन बंदा हो, सरकारी नौकरी वाला बंदा हो, वो चीज़ की लाइफ होनी सी, जिहदे अकॉर्डिंग मैं इहनूं गाइड किया सीगा। पर ये इन्ना ओवर कॉन्फिडेंस होया बैठा, कॉन्फिडेंस कैसे, ये कहता भी कॉन्फिडेंस आ, पर मैनूं लगता है ओवर कॉन्फिडेंस। ये कहता भी मैं, मेरी उम्र इस टाइम 24 साल आ, तो 32 साल की उम्र तो पहला 32 साल तो पहला मैं करोड़पति बन जाऊँगा। अज आप यही गलबात करनी है भी इनू यह जी कि जादू की छड़ी मिल गई आ, जिहदे नाल कहता भी मैं करोड़पति बन जाऊँगा, वो भी इन्ने थोड़े टाइम के, क्योंकि बैकग्राउंड की जो तुम वीडियो सुनते पे जानते हैं, तो मैं जानते, तुम पता ही भी ये कित्थे रह रहा, की काम कर रहा, कि ये बैकग्राउंड हैगी, वो अकॉर्डिंग ये करोड़पति बनूंगा कि नहीं बनी, तुम्हें पता ही आ। अज आप यही गल करनी है भी तैनूं किवें लगा भी तू करोड़पति बन सकता है। पहला तो इंट्रोडक्शन लाइन है, ਜਿਹੜੇ नहीं जानते, ਜਿਹੜੇ जानते उन्हें तो पता ही आ, पर ਜਿਹੜੇ बंदे कोई सैड तो इन्हों नहीं जानते सी, वीडियो सुन रहे हैं, वो ये मैं इंट्रोडक्शन करवा ला थोड़ी, ये आपकी खुद ही इंट्रोडक्शन देगा भी कौन है। हाँ जी दसो जी। हाँ जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल जी। और मैं सब तो पहला तो धन्यवाद करना चाहूँगा सर जी ਨੂੰ कि सर जी ने मैंने इस लायक समझा और अपने नाल बिठाया, और अज जो कि एक इंटरव्यू के रूप में एक थोड़े नाल गलबात करने का मौका मिला। इंटरव्यू नहीं मैं कह रहा, मैं इन्हूं चैलेंज कर रहा सारे के सामने, क्योंकि इंटरव्यू तो जोड़े बंदे स्टार बने होंगे उन्होंने इंटरव्यू होंगी है, एक चैलेंज जोड़ा मैं वीडियो शूट इस तरह कर रहा, कल में बंदा मुकरे ना, ये ना कभी मैं सक्सैस नहीं होया, मैं तो कभी क्या ही नहीं सीगा, मैं तो वैसे ही कहता सीगा, वैसे नहीं ये वीडियो शूट कर रही हैं तो लाइफ टाइम इस चैनल पर, इस फेसबुक के पेज पर मेरे ते भी ये भी पई रहूगी, जिन्हें मैनू जानते या तो इनू रवि नू जानते आ, वो इनू याद रखणगे अज की डेट में। अज डेट कितनी हो गई है, 28 तरीक चौथा महीना सर जी 2020, ठीक है। ये डेट तुम याद रखनी है, जोड़े इनू जानते बंदे इस फेसबुक पेज पर भी वीडियो पई रहनी है, तो ये मेरा इनू चैलेंज ओपनली भी तू कदे भी करोड़पति नहीं बन सकता, जिस हिसाब से हुण तेरी सिचुएशन हैगी है, तू की करता पाया मैनू नहीं ये बारे पता, वो तू अज मैं दसना है भी तू किवें करोड़पति बन गया। अज तू की कर रहा भी इन्ने सालों बाद जी 24 तो बाद 32 ते 8 सालों के कहता मैं करोड़पति बनूंगा, इसका की प्लैन है, अज वो सारी आप गलबात करनी है जी, ठीक है। इंट्रोडक्शन पहला सब तो पहला इस टाइम क्वालिफिकेशन की थोड़ी? सर जी सब तो पहला तो मैं अपना नाम दसना चाहूँगा कि मेरा नाम रवि कुमार भगत है और लोकल डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट तो मैं बिलोंग करता वा, और फैमिली के दसा तो मैं एक मध वर्ग फैमिली के नाल बिलोंग करता वा, और अज सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं दसा तो साडा कारोबार एक छोटा जिहा कारोबार है, छोटी जी ट्रांसपोर्ट है, जिंदे विच असीं वधिया गुजारा कर रहे हैं। पर सर जी दियाँ जो गल्लां सर कह रहे हैं कि चैलेंज बिल्कुल मैं भी एक्सैप्ट करदा सर जी का चैलेंज, और ग्रैजुएशन सर जी मैं की हुई है जी। इस तो इलावा हुण की चलदा पिया, किवें तुसीं करोड़पति बनोगे? सर जी सब तो पहला तो जिवें कि एक करोड़पति बनने वास्ते सब तो पहला तो एक 2 तरीके नाल बंदा सफल हुंदा वा, कि सफल इस तरह हुंदा, एक तो प्रैक्टिकल हुंदा सफल, यानी कि एक हो जाना सफल, और इस तो बाद सफलता 2 तरीके नाल मिलती है, एक तो दिमाग दे विच पहला आ जानी और एक बाद प्रैक्टिकल उसनूं करके दिखा देना। तो मैं इस समय पूरी प्लानिंग कर चुकिया हैगा वा कि मैं सफल होना वा, प्लानिंग करन तो बाद हुण मैं एक्शन लेना वा, और एक्शन लैन तो बाद कि मैं सफल किवें होना वा, वो सारिया तकनीकां मैं अज के समय अपनी डायरी के उत्ते, ये मेरे को सर डायरी हैगी है, और इस डायरी के विच मैं अपनी जो भी मेरा शेड्यूल हैगा वा सारा कुछ मैं इहदे विच लिखिया होया वा सर, और आने वाले समय के विच और मैं तुहानूं कामयाब होकर दिखावांगा सर। मैनूं तो लगता भी जे अज की डेट में जो इस टाइम लॉकडाउन हैगा तो इकोनॉमी अपनी डाउन जा रही है, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਵੇਚਣੀ ਪਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੋੜਪਤੀ ਤੂੰ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। तेरा की प्लान है भी तू किवें करोड़पति बनेगा? और सब तो पहला तो मैं सर ये दसना चाहूँगा कि जो इंसान भी बनता वा अपनी संगत करके बनता वा,
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਣੂੰਗਾ, ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਧਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮਾ ਸਕੂੰਗਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾਊਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅਗਰ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਹੀਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸਰ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਧਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਧਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਚੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੰਮ ਰਾਹੀਂ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਸੰਕਲਪ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਕੇ ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਆਤਮ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, 95% ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਅਗਰ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ, 95% ਲੋਕ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇਗੇ। ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦਾ ਵਾ ਸੰਗਤ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਐਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਵੀ ਪਕੜ ਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਛ ਪਕੜ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਮਗਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਰਾਸਤਾ ਸਰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਸਰ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰਸਨਲੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਤੂੰ ਐਸਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ 9888133275। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੂੰ 98881 34275। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਵ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਲਾਂਤਾਂ ਵੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੱਪ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਕਮਾ ਲਏ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ 32 ਸਾਲ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੈਪ ਉਠਾਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈਗਾ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਿਹਲਾ ਕਿਸੇ ਫਾਲਤੂ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟੋਕਣਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅਵੇਅਰ ਰਵੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੈ ਡੇਲੀ ਦਾ? ਰੂਟੀਨ ਮੇਰਾ ਸਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੂਟੀਨ ਡੇਲੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰ ਸਵੇਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ। 5 ਵਜੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਸਰਤ ਕਰਦਾ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰੀ ਔਰ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਾਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਸੁਣਦਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ
ਕੋਈ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਰਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ ਔਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਲਈ ਡੇਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲ ਫਰੂਟ ਡੇਲੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਸਰਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਬਣੂੰਗਾ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਣਾ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ WhatsApp ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਲਤੂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਸਵੇਰ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣਾ, ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ, YouTube ਤੋਂ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਕੇ ਬੰਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਰਿਡ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੂੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਘਰੇ ਹੁੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਚੀਜ਼ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਵਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਿਖਾਊਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕੰਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਦਿਨੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਕੋਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਦਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਲਾ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੁਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਵੇਖੂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਡ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਜੌਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਗਈ ਆ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੱਧ ਜਾਣੀਆਂ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਤਜੁਗ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਲਾਈਫ ਪਾਰਟਨਰ ਆ ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨ, ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਓ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭੇਜੂੰਗਾ, ਕੁੜੀ ਹਾਲੇ ਦੁਗਰਾ ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਮੇਰੇ ਪਾਸੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦੇਣੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਔਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਤੜਕੇ ਠਾ ਸਕਦੀ ਉੱਠ ਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾਈਫ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਕਸੈਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਭੈਣ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਸਕਸੈਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਣੀ ਆ, ਆਪਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ ਆ, ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨਗੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗਾ? ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਜੋ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹੈਬਿਟਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਜੇ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਊਂਗਾ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹੀ 24 ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਅਮੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਧੰਨ ਭਾਗ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ,
ਔਰ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕਦੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅੱਛੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਹਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਡਾਇਲੋਗ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਾਇਲੋਗ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਡਾਇਲੋਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੀਡੀਅਮ ਕਲਾਸ ਕਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਮੀਡੀਅਮ ਕਲਾਸ ਕਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੋਂ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਤਕਨੀਕ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਊਂਗਾ। ਔਰ ਹਾਂ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਾਂ ਵਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੇ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ छोड़ देता लेकिन छोड़ मैं देता। ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी मुसीबतें आई, छोड़ देता, लेकिन जीत मेरी जिद है और जिद का मैं बादशाह हूँ और मैं जीत के रहूँगा। जीतना ही मैंने सीखा है, हारना मैंने कभी नहीं सीखा। और यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया जी। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡੇਲੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰਵੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਹੱਸਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਹੱਸਣੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਬਟ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਾਥੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਇਹਦਾ ਸਹਾਇਕ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ ਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲੱਛਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।